نورآباد شہر اپنی چمک دمک، گہما گہمی اور رنگین بازاروں کے لیے مشہور تھا۔ شام ڈھلتے ہی جب دکانوں کے شیشوں پر روشنی جھلملانے لگتی تو لگتا جیسے پورا شہر جاگ اٹھا ہو۔ لیکن انہی چمکتی گلیوں کے بیچ ایک چہرہ ایسا بھی تھا جسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایک بوڑھا، خاک آلود، پرانے کپڑوں میں لپٹا شخص، رحمت کی عمر 50 کے قریب تھی۔ چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں عجب سا سکون، جیسے زمانے کے شور سے الگ کوئی خاموش دنیا اس کے اندر بسی ہو۔ وہ ہر روز فجر کے بعد مسجد کے باہر والے پرانے بینچ پر بیٹھا دکھائی دیتا۔ کچھ دیر آسمان کو دیکھتا، پھر اٹھ کر کہیں چلا جاتا۔ کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کس کے ساتھ ہے۔ شہر کے لوگ اسے صرف ایک فقیر سمجھتے تھے۔ کوئی اسے سلام کرتا تو وہ مسکرا دیتا، کوئی نظر انداز کرتا تو وہ بھی خاموش رہتا۔ رحمت کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا ہوتا تھا جس میں چند پرانے کپڑے اور ایک پتلی سی ڈائری رکھی ہوتی۔ اس ڈائری کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو گم ہو گیا وہی اصل انعام ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ بس اتنا سب نے دیکھا تھا کہ وہ روز بچوں میں روٹیاں بانٹتا ہے، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ روٹیاں آتی کہاں سے ہیں۔ ایک دن شہر میں ایک نیا تندور کھلا۔ اس کا مالک ایک جوان اور جوشیلا لڑکا تھا، فائزن محنتی ضرور تھا مگر غرور اور غصہ اس کی فطرت کا حصہ تھے۔ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، پیسہ۔ ایک دوپہر فائزن نے دیکھا کہ وہی بوڑھا رحمت اس کے تندور کے سامنے بیٹھا ہے اور 2-3 بچوں کو گرم روٹیاں بانٹ رہا ہے۔ فائزن بھڑک اٹھا، اوئے بابا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میرے تندور کے سامنے بھیک مانگتا ہے۔ رحمت نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، میں بھیک نہیں مانگتا، بس جو ملتا ہے وہ بانٹ دیتا ہوں۔ فائزن ہنسا، بانٹ دیتا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا بانٹنے کو؟ رحمت نے آہستہ سے تھیلا کھولا، ڈائری نکالی اور کہا، بیٹا، نیکی اگر گم بھی ہو جائے تو فکر نہ کر، اللہ اسے واپس کر دیتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی صورت میں۔ فائزن طنزیہ مسکرایا، بابا، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہے، دنیا نیت سے نہیں پیسے سے چلتی ہے۔ رحمت نے صرف ایک جملہ کہا، تم بھی ایک دن سمجھو گے بیٹا، گم نام نیکی کبھی گم نہیں ہوتی۔ اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے چند دنوں تک وہی منظر دہرایا جاتا رہا۔ رحمت آتا، مسجد کے پاس بیٹھتا، بچوں کو کھانا دیتا اور پھر کہیں غائب ہو جاتا۔ لوگوں کے لیے یہ معمولی بات تھی، مگر فائزن کے ذہن میں اب ایک سوال بس گیا تھا، یہ بابا روز روٹیاں بانٹتا ہے، آخر آتی کہاں سے ہے؟ ایک رات جب فائزن اپنا تندور بند کر رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ رحمت مسجد کے پیچھے اندھیری گلی میں چپکے جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں روٹیوں کا ایک تھیلا تھا۔ فائزن نے تجسس سے اس کا پیچھا کیا۔ رحمت ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر رکا، خاموشی سے تھیلا رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگی، پھر واپس چلا گیا۔ فائزن نے قریب جا کر دیکھا، گھر کے اندر ایک بیوہ عورت اور اس کے 2 چھوٹے بچے رہتے تھے۔ وہ خوشی خوشی وہی روٹیاں کھا رہے تھے جو رحمت وہاں چھوڑ گیا تھا۔ فائزن کے قدم رک گئے۔ اس کے دل نے پہلی بار کہا، یہ بابا بھکاری نہیں، شاید فرشتہ ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سمجھایا، نہیں، یہ اس کا شوق ہوگا، میرا کام پیسہ کمانا ہے، نیکیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ اگلی صبح جب فائزن نے تندور کھولا تو اس نے اپنے کاؤنٹر پر ایک پرانا سکہ رکھا ہوا پایا، ساتھ ایک چھوٹی سی چٹھی تھی، جتنا دے سکتے ہو اتنا ہی تمہیں واپس ملتا ہے۔ فائزن نے حیران ہو کر آس پاس دیکھا۔ دور مسجد کے باہر رحمت بیٹھا تھا، بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے۔ اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی روشنی۔ اس دن فائزن نے کچھ نیا محسوس کیا۔
اس نے تندور سے 2-3 روٹیاں نکالی اور خاموشی سے مسجد کے پاس رکھ دے۔ رحمت نے دیکھا، مسکرایا اور کہا، دیکھا بیٹا، گمنام نیکی شروع ہو گئی۔ فائزن چونک گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ رحمت نے اپنی ڈائری بند کرتے ہوئے کہا، نیکی کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، وہ دور تک محسوس ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد شہر میں کچھ بدلنے لگا۔ فائزن کے تندور پر اب لوگ صرف خریدنے نہیں آتے تھے، بلکہ ایک روٹی زیادہ دیتے تھے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے۔ رحمت نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، نہ شکریہ، نہ تعریف۔ بس ایک دن فجر کے وقت وہ ہمیشہ کی طرح مسجد کے بینچ پر بیٹھا اور پھر کبھی نہ اٹھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کوئی قرض ادا ہو گیا ہو۔ ساتھ اس کی ڈائری رکھی تھی جس پر لکھا تھا، نیکی اگر گم بھی ہو جائے تو آسمان اسے یاد رکھتا ہے۔ نور آباد کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، مگر اس دن مسجد کے باہر عجب سی خاموشی تھی۔ وہ بینچ جس پر ہر روز ایک چہرہ مسکراتا تھا اب خالی تھی۔ اس پر صرف ایک پرانا تھیلا رکھا تھا۔ لوگ رکے، دیکھا اور افسوس سے سر ہلانے لگے۔ خبر پھیل گئی کہ رحمت بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ شہر کے وہی لوگ جو کل تک ان کے وجود سے بے خبر تھے، آج سب کے چہروں پر اداسی تھی۔ جنازے کے وقت مسجد کے صحن میں بھیڑ لگ گئی۔ کسی نے کہا وہ بہت نیک انسان تھے، کسی نے کہا میں نے انہیں کئی بار بچوں کو کھانا دیتے دیکھا ہے۔ فائزن بھی وہاں موجود تھا، مگر وہ سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ دل میں ایک خلش تھی، جیسے کوئی نادانی ہو گئی ہو۔ جنازہ ختم ہوا، لوگ واپس جانے لگے۔ فائزن وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور اس بینچ کے قریب گیا۔ بینچ پر رکھا تھیلا اب بھی وہی تھا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا، اندر جھانکا تو ایک چھوٹی سی ڈائری نظر آئی، وہی جو اکثر رحمت کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی، پہلا صفحہ دیکھا، وہاں لکھا تھا، جو گم ہو گیا وہی اصل انعام ہے۔ فائزن نے آہستہ آہستہ صفحات پلٹنے شروع کیے۔ ہر صفحے پر سادہ مگر دل چھو لینے والے جملے تھے۔ آج پھر بازار کے بچوں کو بھوکا دیکھا، ان کی آنکھوں میں سوال تھا، کھانا ملے گا؟ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک سانس باقی ہے میں ہر روز ایک پیٹ بھرنے کا انتظام ضرور کروں گا۔ میں بھی کبھی دولت مند تھا، دکان تھی، نام تھا، مگر غرور نے سب کچھ چھین لیا۔ اس دن جب ایک فقیر میرے دروازے پر آیا اور میں نے اسے دھتکار دیا، اس دن میری قسمت نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ اللہ کی نعمت اگر صرف اپنے لیے ہو تو وہ آزمائش ہے، برکت نہیں۔ فائزن کے ہاتھ کانپنے لگے، ہر لفظ جیسے اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ صفحہ با صفحہ پڑھتا گیا اور محسوس کرتا گیا کہ رحمت کے الفاظ اس کی اپنی زندگی کا عکس ہیں۔ ڈائری کے آخر میں ایک چھوٹا سا پتہ لکھا تھا، محلہ غریب آباد، دروازہ نمبر 7۔ فائزن نے اگلے ہی لمحے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ محلہ پرانا اور تنگ گلیوں والا تھا، مٹی کی دیواریں، لکڑی کے دروازے اور ہوا میں پرانے مکانوں کی خوشبو۔ فائزن نے دروازہ نمبر 7 پر دستک دی۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ کھلا تو سامنے ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہی جسے وہ اکثر مسجد کے قریب کھانا کھاتے دیکھتا تھا۔ بیٹا، رحمت بابا یہاں آتے تھے؟ فائزن نے پوچھا۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، ہاں، وہ ہر رات ہمارے لیے کھانا چھوڑ جاتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے تندور سے آئی روٹی ہے۔ فائزن کے ہونٹ کانپ گئے۔ کب سے آ رہے تھے وہ؟ 5 سال سے۔ پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ بچے کی ماں تھی۔ وہ ہر رات آتے، دروازے کے باہر کھانا رکھتے، پھر چلے جاتے۔ کبھی اپنا نام نہیں بتایا۔ کہتے تھے نیکی اگر چھپ جائے تو زیادہ پھلتی ہے۔ فائزن کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ واپسی کے راستے میں شہر کی روشنی، شور، دکانیں، سب اسے بے معنی لگنے لگیں۔
वो मस्जिद के सामने आया और वहीं इस बेंच पर बैठ गया जहां रहमत बैठा करता था। डायरी हाथ में थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं समझता रहा आप फकीर हैं, मगर असल में आप तो अमीर थे, दिल के अमीर। हुआ में जैसे कोई नर्म सरगोशी गूंजी। अब तुम जान गए बेटा, गुमनाम नेकी कभी गुम नहीं होती। अगले दिन फाइजुन ने अपने तंदूर के बाहर एक नया बोर्ड लगाया। इस पर लिखा था, रहमत का तंदूर नेकी मुफ्त, रोटी हसन इस्तेतात। लोग रुकने लगे, देखने लगे और बात फैल गई। अब जो भी तंदूर पर आता, एक रोटी अपने लिए लेता और एक किसी जरूरतमंद के लिए छोड़ जाता। आहिस्ता आहिस्ता शहर की फिजा बदलने लगी। बाजारों में लोग अजनबियों के लिए दूध, कपड़े, दवाइयां छोड़ जाते। कोई नहीं जानता था कि कौन दे गया। बस दुआएं बढ़ती गईं, चेहरे नर्म होते गए, दिल बदलने लगे। एक शाम फाइजुन के तंदूर पर एक लड़की आई। वो खामोशी से खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं रहमत बाबा की नवासी हूं। फाइजुन के हाथ थम गए। उन्होंने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। लड़की ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा था जब वो ना रहें तो एक दिन कोई उनकी डायरी पढ़कर उनका काम आगे बढ़ाएगा। वो शख्स वही होगा जिसके दिल में कभी गुरूर रहा हो, मगर अल्लाह ने इसके दिल को मोम कर दिया हो। फाइजुन के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने आहिस्ता से कहा, उन्होंने सच कहा था, मैं वही शख्स हूं। लड़की ने कहा, बाबा कहते थे अल्लाह नेकी को एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल करता है। ये इसकी अपनी राह है। रात के वक्त फाइजुन ने रहमत बाबा की डायरी मस्जिद की लाइब्रेरी में रख दी, ताकि कोई भी पढ़ सके, समझ सके और आगे बढ़ा सके। इसके बाद शहर में एक नया सिलसिला शुरू हो गया। लोग अपनी नेकियों को नाम के बगैर करने लगे। कोई किसी के दरवाजे पर खाना रख जाता, कोई दवाई खरीद देता, कोई कपड़े छोड़ जाता। अब लोग कहा करते थे, ये रहमत बाबा की नेकी है, हम सिर्फ पैगाम लाने वाले हैं। नूराबाद का माहौल बदल चुका था। गुमनाम नेकी अब एक रवायत बन गई थी और हर दिल में ये यकीन जाग उठा था कि जो नेकी छप जाए वही सबसे खूबसूरत नेकी है। रात का वक्त था। नूराबाद के आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था। शहर की गलियों में खामोशी थी, मगर रहमत का तंदूर के पास आज भी चूल्हा जल रहा था। फाइजुन खुद वहां खड़ा रोटियां निकाल रहा था। अब वो वही शख्स नहीं रहा था जो कभी गुरूर से भरा रहता था। अब इसके चेहरे पर एक अजब सी नरमी थी, जैसे दिल के अंदर कोई नया चिराग जल उठा हो। इस रात रहमत बाबा की नवासी दोबारा आई। इसके हाथ में एक पुराना संदूक था। उसने फाइजुन के सामने रखा और धीरे से कहा, ये बाबा ने मेरे लिए छोड़ा था, मगर उन्होंने कहा था कि ये संदूक तुम्हें देना है जब वक्त आ जाए। फाइजुन ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? मगर क्यों? वो बोली, बाबा ने कहा था मेरी गुमनाम नेकी का एक हिस्सा अभी बाकी है। वो उसके हाथों पूरा होगा जिसका दिल बदल चुका हो। फाइजुन ने संदूक खोला। अंदर एक छोटा सा लिफाफा था जिसमें कुछ पैसे, एक पुरानी चाबी और एक कागज पर लिखे चंद अल्फाज। ये चाबी इस दरवाजे की है जो कभी बंद हो गया था। अब तुम्हें वो दरवाजा दोबारा खोलना है। फाइजुन के जहन में सवाल उठा, कौन सा दरवाजा? रहमत की नवासी मुस्कुराई, मैं जानती हूं। वो दरवाजा पुराने यतीम खाने का है जो बरसों से बंद है। बाबा कहा करते थे वहां कभी रोशनी थी, मगर अब अंधेरा है। अगले दिन फाइजुन ने फैसला कर लिया। वो रहमत की नवासी के साथ गरीब आबाद के किनारे पर वाक़े इस यतीम खाने पहुंचा। इमारत पुरानी, बोसीदा और खामोश थी। दरवाजे पर जंग लगा था। उसने वही चाबी निकाली। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुला और अंदर की फिजा में धूल के जर्रे उड़ने लगे। अंदर टूटी चारपाइयां, पुराने बर्तन
और दीवारों पर कुछ मध्यम तहरीरें थीं। एक दीवार पर बड़े हरूफ में लिखा था, ये जगह इन बच्चों की है जिन्हें दुनिया ने भला दिया, मगर अल्लाह ने नहीं। फाइजुन के दिल में कुछ टूटने लगा। उसने रहमत की नवासी की तरफ देखा। बाबा यहां रहते थे। वो बोली, नहीं, मगर ये वो जगह है जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला वादा किया था कि वो कभी किसी भूखे बच्चे को मायूस नहीं होने देंगे। फाइजुन ने वहीं खड़े होकर कहा, हम इस जगह को दोबारा जिंदा करेंगे। ये रहमत बाबा की नेकी का अगला कदम होगा। चंद दिनों बाद शहर के लोग हैरान रह गए। जगह साफ की गई, दीवारों को रंगा गया, छत पर नया बोर्ड लगाया गया, रहमत मरकज और हर बच्चे के लिए एक नया आगाज। अब हर रोज फाइजुन खुद वहां आता, यतीम बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता, उन्हें कहानियां सुनाता और हर दिन के आखिर में एक बात जरूर कहता, नेकी को छुपाओ, नाम नहीं, नियत बाकी रहनी चाहिए। रहमत की नवासी ने हिसाब किताब संभाला। वो अक्सर कहती, बाबा कहा करते थे, अगर नेकी को शोहरत मिल जाए तो वो आधी रह जाती है, इसलिए जो भी हम करें बस खामोशी से करें। रफ्ता रफ्ता नूराबाद में एक नई रोशनी फैल गई। रहमत मरकज में सैकड़ों बच्चे आने लगे। कुछ यतीम थे, कुछ बेसहारा, मगर सबके चेहरों पर उम्मीद थी। एक दिन एक बूढ़ा शख्स मरकज आया। उसने फाइजुन को देखा और कहा, मैं वही फकीर हूं जिसे कभी तुमने धुतकारा था। रहमत बाबा मेरे उस्ताद थे। वो तुम्हारे लिए दुआ करते रहते थे कि तुम एक दिन उनके रास्ते पर आ जाओ। फाइजुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बूढ़े को गिले लगा लिया और कहा, अगर वो आज होते तो खुश होते। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वो खुश हैं बेटा, तुम्हारे दिल के अंदर। उन्होंने नेकी को तुम्हारे हवाले कर दिया है। रात को फाइजुन देर तक जागता रहा। उसने रहमत बाबा की डायरी दोबारा खोली। आखिरी सफ़े पर एक नया जुमला लिखा हुआ था जो उसने पहले नहीं देखा था। जब मेरी नेकी किसी और के हाथों बढ़ने लगे तो समझना मैं अभी जिंदा हूं। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी में मस्जिद के मीनार चमक रहे थे। हवा में एक मानूस सी खुशबू थी, शायद रोटियों की, शायद रहमत बाबा की दुआ की। इस रात फाइजुन ने डायरी बंद की और दिल में कहा, नेकी कभी मर नहीं सकती, बस हाथ बदल लेती है। नूराबाद सो गया, मगर गुमनाम नेकी उजागती रही। लोगों के दिलों में, बच्चों की मुस्कुराहटों में और हर इस दुआ में जो खामोशी से आसमान तक पहुंचती रही। सुबह की नर्म धूप रहमत मरकज की दीवारों पर उतर रही थी। सहन में बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। फाइजुन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। दिल में सुकून था, मगर कहीं एक अधूरा सा एहसास भी कि कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। कुछ दिनों से वो सोच रहा था कि रहमत बाबा की नेकी का सिलसिला कहां से शुरू हुआ था। वो कौन सा लम्हा था जब एक आम इंसान दूसरों के लिए जीने लगा। वो डायरी बार बार पढ़ता, मगर इस राज का जवाब वहां नहीं मिलता था। एक दिन शाम के वक्त दरवाजे पर एक अजनबी औरत आई। उम्र ज्यादा थी, चेहरे पर वक्त की लकीरें मगर निगाहों में नरमी थी। उसने पूछा, यही रहमत मरकज है? फाइजुन ने मुस्कुरा कर कहा, जी हां, आइए। औरत ने चारों तरफ देखा। बच्चे हंसते खेलते नजर आए, दीवारों पर कुरान की आयत और छोटे हाथों से बनाए गए रंग बरंगे फूल। इसकी आंखें नम हो गईं। मैं रहमत बाबा की बहन हूं, इसने आहिस्ता से कहा। फाइजुन हैरान रह गया। अब जिंदा हैं? बाबा ने तो कभी जिक्र नहीं किया। वो बोली, उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, अपनी जिंदगी, अपना माजी, हता कि अपना घर भी। फाइजुन ने नरमी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब कहां से शुरू हुआ? वो देर तक खामोश रही।
फिर बोली, बचपन में रहमत बहुत नर्म दिल था। हम दोनों यतीम हो गए थे, मगर वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने की फिक्र में रहता। जवानी में एक वक्त आया जब वो बहुत दौलतमंद बन गया, मगर इसी दौलत ने इसका दिल बदल दिया। एक दिन एक भूखे बच्चे ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसने गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर दिया। इसी रात हमारे घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। वो बच्चा जिसे इसने धुतकारा था वही बाद में आकर हमें बचाने की कोशिश में जल गया। औरत की आवाज लरज गई। रहमत ने इसी दिन कसम खाई कि वो अपनी बाकी जिंदगी इस एक गलती के कफारे में गुजारेगा। वो कहता था, मैं हर भूखे के हाथ में वो रोटी रखूंगा जो इस बच्चे को नहीं दे सका। फाइजिन खामोशी से सुन रहा था। अब उसे सब समझ आ चुका था। रहमत बाबा की नेकी किसी कहानी से नहीं, एक गुनाह से जन्म ली थी, मगर वो गुनाह तौबा के नूर में ढल गया था। औरत ने कहा, बाबा कहा करते थे, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे सबसे बड़े गुनाह को भी दूसरों के लिए नेकी बना देता है। फाइजुन ने आसमान की तरफ देखा। चांद उभरा ही था और हवा में रोटियों की खुशबू फैल रही थी। शायद किसी ने कहीं नेकी बांटी थी। अगले दिन फाइजुन ने मरकज के अंदर एक नया तख्ता लगाया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा, नेकी को पहचानने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल की नरमी चाहिए। वक्त गुजरता गया। रहमत मरकज अब एक पनागाह बन गया। लोग दूर दूर से आकर यहां मदद देते, मगर अपना नाम नहीं बताते। किसी के हाथ में कपड़े, किसी के हाथ में खाना, और किसी के दिल में सिर्फ एक दुआ, वा अल्लाह इसे कबूल कर ले। एक दिन शाम के वक्त फाइजिन अकेला मस्जिद में बैठा दुआ मांग रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, आ अल्लाह, अगर रहमत बाबा ने जो शुरू किया वो नेकी तेरे लिए थी, तो उसे कभी खत्म न होने देना। इसी लम्हे मस्जिद के बाहर एक छोटा बच्चा आया। वो पुराना लिबास पहने था, हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने फाइजुन के पास आकर कहा, चचा, ये मेरे अबू का पैगाम है। वो कहा करते थे कि जब नेकी तुम्हारे दिल में जगह बना ले तो समझो अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया। फाइजिन ने चौंक कर पूछा, तुम्हारे अबू कौन थे? बच्चे ने मुस्करा कर कहा, मेरा नाम रहमत है। बाबा ने मेरा नाम अपने नाम पर रखा था। फाइजुन के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने बच्चे को गोद में उठाया और दिल ही दिल में कहा, रहमत खत्म नहीं हुई, वो तो दोबारा जन्म ले चुकी है। इस रात नूराबाद के आसमान पर बादलों के बीच चांद चमक रहा था। शहर की गलियों में किसी ने दरवाजे के बाहर खाना रखा, किसी ने किसी अजनबी के हाथ में दवाइयां थमाई, और किसी ने खामोशी से दुआ मांगी, या अल्लाह, इस गुमनाम नेकी को जिंदा रखना। यूं रहमत बाबा की नेकी हमेशा के लिए नूराबाद की फिजा में शामिल हो गई। अब वहां कोई फकीर नहीं था, बस देने वाले थे, जो नाम के बगैर, शोहरत के बगैर मोहब्बत बांट रहे थे। आखिरकार गुमनाम नेकी का राज खुल गया। नेकी कभी खत्म नहीं होती, वो एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल होती रहती है। यही इसकी हकीकत और यही रहमत बाबा की अब्दी दुआ थी।